السلام علیکم. کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید. اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان لاہور تشریف لائے اور انہوں نے ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا افتتاح کیا. بلا شبہ ایک بہت بڑا خواب ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان کے لوگوں کا، کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر کی سمت میں ایک انتہائی اور بڑا قدم آج اٹھایا گیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہمسیلف واز ویری ویری ہیپی آن دا اوکیزن، اور وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی وہ بہت قابل غور تھی. جن نکات کی طرف پرائم منسٹر نے توجہ دلائی، کہا کہ جس ویژن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس حوالے سے بینکنگ سیکٹر کے جو مسائل تھے ان کو کس طرح سے حل کیا گیا. پرائم منسٹر نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس پورے ٹاپک پر بہت مزید بات ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین اور ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے روح رواں جناب ایس ایم عمران صاحب کو دعوت دی ہے. اسٹوڈیو میں بہت شکریہ ان کا کہ تشریف لائے. بہت بزی ہوتے ہیں بلا شبہ، ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اور ایک جس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ حکومت پاکستان کے ترجمان اور آپ کی اور ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور معروف صحافی سینئر کالم نگار جناب شعیب الدین صاحب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے. ان کا بھی بہت کام ہے ایل ڈی اے کے حوالے سے اور ضلعی حکومتوں کے حوالے سے، اور پولیٹیکل جس طرح سے چیزیں رول آؤٹ ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سارے پروجیکٹس کو بنتے اور بگڑتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اس لیے آج کا پینل ہمارا انتہائی کہہ لیجیے وہ جو ٹپیکل ورڈ کے دھانسو قسم کا پینل ہے، اور اس میں ہم نیا پاکستان جو ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے. خوش بختی ہے کہ ایس ایم عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس پورے پروجیکٹ کو شروع دن سے ساتھ لے کے چلے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کا خصوصی جو اعتماد انہیں حاصل ہے، اور جس طرح سے آج انہوں نے ان کے اس خواب کی تعبیر کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے، وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں حضرات اس بڑے پروجیکٹ اور عوام کی خواہشات اور امنگوں کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں. شکریہ عمران صاحب. ہمیں پہلے بتائیے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، پہلی بات تو میرے خیال میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج شروع ہوا ہے سارا، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو خواب تھا، پرائم منسٹر صاحب کی سب سے اچھی چیز یہ وہ خواب دیکھنا بھی سکھاتے ہیں اور اس کی تکمیل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تو جو انہوں نے بتایا تھا اس کو آج الحمدللہ ایل ڈی اے پورا کرنے کے لیے آگے چل پڑا. 35,000 اپارٹمنٹ کا جی یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے. 5 قسم کے اس میں ایونچولی اپارٹمنٹ بنائے جائیں گے. 650 اسکوائر فیٹ، 800، 1100، 1500 اور 2200 کے بھی تھوڑے سے رکھے گئے ہیں. اس کا آج جو فیز لانچ کیا ہے وہ اس کا پہلا فیز ہے 4,000 اپارٹمنٹ کا، جس میں بیسیکلی جو پورا بزنس ماڈل ہے اس کو ہم لوگ فل فلیج لے کے آگے چل رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ بینک آف پنجاب انوالوڈ ہے، 7 بینک کا کنسورشیم لے کے وہ آئے ہیں ساتھ، وہ اس کی فائنانسنگ کو آرگنائز کر رہے ہیں. اس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو پرائم منسٹر آفس میں ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں. وہ بیسیکلی 3 لاکھ روپے کی سبسڈی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ بینکوں کو ہیلپ کرنے میں اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیوں میں ہمیں کافی اسسٹ بھی کرتے رہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں بہت شروع میں پرابلمس تھے جس کے لیے کافی قانون سازی ہوئی ہے. کیبنٹ کی بہت سپورٹ ملی ہے، سی ایم صاحب نے سپورٹ دی ہے، سب لوگ ساتھ رہے ہیں، تو مل کے بیٹھ کے آج الحمدللہ یہ ایک رواں چل پڑی ہے آگے. اور میرا یہ ماننا ہے بائی دا وے کہ پاکستان کے جو 50 لاکھ گھر بنیں گے وہ انشاءاللہ اسی بزنس ماڈل پہ بنیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ یہ ماڈل پروجیکٹ کیا. جناب یہ ایک پوری ایک اچھی اسکیم پلان کی گئی ہے. پہلے یہ جتنی بھی بلڈنگیں ہیں ان میں یہ G+3 4 فلور کی بلڈنگز بن رہی ہیں. 650 اسکوائر فیٹ کا یہ ایک اپارٹمنٹ ہے جس کے اندر 2 بیڈ روم، ایک اٹیچ باتھ ہے، ایک ڈی اٹیچ باتھ ہے، اس کا کچن، آپ کا لاؤنج اور بیلکنی. ہر بلاک کا اپنا پارک ہے تاکہ آپ کو سامنے اپنا کھلا پن ملے. اور اس کے علاوہ پوری اسکیم میں بڑے پارکس 100 150 کنال کے میاں واقعی فارسٹ بنانے کی اور یہ باتیں ہم کر رہے ہیں. میرے اپنے دل کے قریب ہے کہ ذرا چلنے کی جگہ ضروری ہوتی ہے، تو اس میں پیڈسٹرینائزیشن ہم نے خاص طور پہ رکھی ہے. آپ کی کمرشل سینٹرز، آپ کی مسجد، آپ کے کمیونٹی سینٹر سب ہیں. انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس، کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ فوکس ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ضرور چاہیے، اور پانی کی کنزرویشن، تو ہم نے اس پہ بھی فوکس کیا خاص طور پہ. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو لوگ یہاں پہ رہنے آ رہے ہیں ان کو پہلے تو آپ نے وہ ساری بیسک سہولیات جو ایک عام بندے کو عزت دار لیونگ کے لیے ملنی چاہیے یہاں ملے گی. اب آ جائیں کہ اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. جی 27 لاکھ کا اپارٹمنٹ ہے. ایک عام بندے نے جو کوالیفائی کر جائے گا صرف 10% ڈاؤن پیمنٹ آج دینی ہے، 2,70,000.
3 लाख रुपए नेफ्डा उनको सब्सिडी देगा, आपने फर्दर नहीं देना कुछ। 1.5 साल तक आपने कोई पैसे नहीं देने, 2,70,000 के अलावा। 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह जब आपको चाबी मिलेगी, आप घर में जाएंगे तो आप बैंक को अपनी मॉर्गेज फाइनेंसिंग की मद में 10 से 20 साल की आसान एक साथ में पैसे देंगे, और वो आपकी किस्तों का फायदा सिर्फ ये है कि आप आम तौर पे घर का रेंट देते हैं, आप रेंट की जगह जो पैसे दे रहे होंगे उससे आपकी मलकियत साथ साथ बिल्ट हो रही होगी। ये वो फोरक्लोजर लॉ मॉर्गेज पॉलिसी थी जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी जिक्र कर रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब यकीन माने अगर दर्द ना लेते और इसको फॉलो ना करते, जिस तरह से उन्होंने करके इसमें उन्होंने अदलिया का शुक्रिया अदा किया, इतना टची वो इन्वॉल्व है कि उनको समझ आ गया था कि इसके बगैर ये बैंक्स काम नहीं करेंगे, और मॉर्गेज फाइनेंसिंग के बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट हम आपसे जानेंगे कि ये फोरक्लोजर लॉ क्या है, ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग क्या होती है। लेकिन इससे पहले हुकूमत पंजाब के तर्जुमान शौकत बसरा साहब हमारे पास मौजूद हैं कि इस हवाले से बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बहुत तनकीद का भी सामना रहा कि भाई वो घर कहाँ हैं जिसका वादा था, लेकिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ इस्लामाबाद में भी इफ्तिताह किया ऐसे ही घरों का, और अब आज यहाँ आकर LDA सिटी अपार्टमेंट्स का। तो अब जो नक्काद थे जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते थे, उनको जवाब आज मिल गया होगा। हमें सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को, शेख हसन इमरान साहब को और मैं और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद है। और वो हम कहते थे ना कि रियासत मदीना और फलाही रियासत की बात करते हैं, आप बाहर के ममालिक को अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये वो फलाही रियासतें हैं। असल में तो रियासत मदीना ये है, असल में तो इस्लामी रियासत ये है, फलाही रियासत का, फलाही रियासत है। वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ पे जो बेसिक लोगों की नीड्स हैं वो पूरी की जाती हैं। मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर का जो दर्द है, अभी आपने जिस तरह किया, वो लंगर खाने से लेकर बेघरों को घर देने तक, आप देखो ना वो लोग जो फुटपाथों पे सोए पड़े होते थे, पनाहगाहें उनके लिए बना दी। ये क्या सोच है? उसी सोच के ताबे जब उन्होंने, आपको याद होगा कि जब हम इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन दिया कि हमने बेघरों को घर देना है। अच्छा, लोगों ने, अभी जाहिर है उसके लिए प्रोसीजर है, तरीकाकार है। एक तो ये है कि जो LDA कर रहा है अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में, एक वो है जो हाउसिंग मिनिस्ट्री जो फेडरल की है और सूबाई है, उसके ताबे अजला में जाना है, तहसीलों में जाना है, और एक वो अलग प्रोजेक्ट है, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। तो मैं समझता हूं कि ये तारीखी कदम है, और जो मॉडल अपनाया है खास तौर पे मैं समझता हूं ये है फलाही रियासत, कि आप एक आम आदमी को जो एलिजिबल हो जाएगा, वो हम शेख साहब से पूछेंगे वो कौन एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, कि एलिजिबल होने के बाद हामिद भाई उसको आप देखें कि जो मॉडल बता रहे कोई बर्डन नहीं है, कि आदमी साथ साथ अपनी उसमें शिफ्ट भी हो जाएगा, कोई उसको बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, और जो बहाना किराया देता था वो किराए के मकान का वही उसकी किस्त चली जाए। सो इस मॉडल को मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और बस सबसे अहम बात यह कि बैंकों को भी कोई बोझ नहीं उसका बन रहा कि भाई ये पैसे, हमें सब यही बात मैंने कही है कि आज ये जो मॉडल देखें, आप बहुत सारे मॉडल्स अपनाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं ले रहे, बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई बोझ नहीं है, कोई कर्ज नहीं, ये सब उन्होंने एक बैठ के इस मॉडल को बनाया है। मैं समझता हूं कि इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, कि आप अगर वो लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जो सैलरी वाले हैं, जो गरीब हैं, जो पे नहीं कर सकते, जो सारी उम्र ख्वाब देखते हैं कि यार मेरा भी अपनी छत होगी, मेरा भी अपना घर होगा, मैं आज का ये जो स्टेप है, ये एक फलाही रियासत, जो असल रियासत है वो हमारा काम है, मुसलमान ममालिक का काम है, जो बाहर के ममालिक थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ एक बार फिर मैं मुबारकबाद। शहाबुद्दीन साहब, बहसियत सहाफ़ी के आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट का भी, अपोजिशन का भी, और आवाम का पर्सपेक्टिव भी आपके पास। लोग क्या सोच रहे हैं अब? लोगों से ज़्यादा पहले मैं बताऊं कि मैं क्या सोच रहा हूं। जाहिर है आप तो वही सोच रहे हैं जो जब इन्होंने ये दावा किया तो मुझे फौरी तौर पर पिछले 2 अदवार के 2 प्रोजेक्ट याद आए। एक नवाज शरीफ ने 97 to 99 जो किया था, और फिर दूसरा शहबाज शरीफ का जो पंजाब में उन्होंने किया, आशियाना नाकाम हुआ। उस तरह नहीं कर सके वो, जिस तरह के बनाना चाहिए था उनको वो, और वो जितने ताकतवर थे और जितनी उनके पास मेजॉरिटी थी, उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से वो हुआ और जिस तरीके से उस पर आज तक अदालत में काम चल रहे हैं, आज तक अंदर हैं लोग, आज तक गिरफ्तारियां हैं, कुछ जमानत पे हैं,
اس کو دیکھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 50 لاکھ جو عمران خان نے کہہ دیا ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اور 5 سال کے اندر 5 سال پتہ نہیں چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ 5 سال ہیں، لیکن 5 سال کتنے ہی 5 سال گزر گئے پیچھے ہم نے دیکھے ہیں، آئے اور گئے پتہ نہیں چلا کب نکل گئے. مجھے شک تھا، لیکن پچھلے 2 سال میں میں ڈاماڈول ہو گیا تھا کہ 50 لاکھ کیسے بنیں گے. 2 سال گزر گئے. آپ کیا عوام کی بڑی تعداد ہر بندہ یہی سوال کر رہا تھا نا کہ 2 سال میں تو کچھ نہیں کیا، باقی 3 سال میں یہ کیا کر لیں گے. لیکن خان صاحب کی وہ جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وداؤٹ مارٹگیج وہ جب تک پالیسی نہ بن جاتی یہ نہیں ہونا تھا. میرا بھائی ہے چھوٹا، وہ برطانیہ گیا تو وہاں جا کے کچھ سال بعد اس نے کہا جی میں نے اپنا گھر خرید لیا. میں کہا دماغ صحیح ہے، پیسے تو ہمارے پاس سے کہاں سے آئے؟ اس نے کچھ نہیں، مارٹگیج پہ لیا ہے. میں تو قسطیں دی ہیں، ابتدائی رقم دی ہے، باقی بینک پے کر رہا ہے، میں بینک کو دوں گا. یہ پہلے سال میں اس نے گھر لے لیا. وہ وکیل ہیں، وکالت کر رہے تھے وہاں پہ، پڑھ بھی رہے تھے. اس نے پہلے سال میں پڑھائی پلس وکالت کے ساتھ وہ یعنی وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ایک پوری آفر موجود ہے اس کو ہر شہری وہاں پہ ویل کر سکتا ہے. اور وہ تو شہری بھی نہیں تھا ہمارا، شہری بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہ مجھے ذہن میں فوراً وہ یاد آیا کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر وہاں پہ ہو سکتی ہے ہمارے کیوں نہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بینک کا پیسہ لے کے واپس دینے کا رواج نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی بدقسمت ہے. کوئی بھی مرسیڈیز آئی تھی اس پیلی ٹیکسی میں، مطلب دنیا کی بہترین کاریں آئی تھیں، وہ کہاں گئی میں ڈھونڈتا ہی رہ گیا، نہیں نظر آئی ہمیں کہیں پہ. تو یہ خطرہ یہی تھا کہ لوگ پیسے واپس. آج تو آپ ڈاواڈول نہیں، آج نہیں. اب اس کا کوئی شکل نظر آنی شروع ہو گئی ہے، کوئی قانون بن گیا ہے، کوئی راستہ ایک بنا دیا گیا ہے جو ایک منزل کی طرف جا رہا ہے. پہلے منزل کی طرف جانے والا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ہمیں شاید نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جن کو آ رہا کر رہے تھے انہیں معلوم تھا، وہ کہہ رہے تھے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، مان نہیں رہے تھے. تو جو سوال کیا بسرا صاحب نے وہی میں آپ سے کرتا ہوں. یہ سردست سب سے بڑا سوال ہے کہ اہل کون ہے اس پورے پروجیکٹ کا. ہمارے جو عام دیکھنے والے ویورز ہیں، ہم سے جو بات کرتے ہیں دن بھر میں لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے یہ ملے گا، کیا طریقہ کار ہے. تو یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. آسان الفاظ میں اہل اس میں زیادہ تو وہ لوگ ہیں جب کوئی نوکری کر رہے ہیں چھوٹی لیکن تنخواہ 50,000 سے کم، زیادہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے خواہ پبلک، جہاں سے بھی ہو، اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ ایل ڈی اے کی طرف سے ہم نے جو کیا اس میں وہ یہ گورنمنٹ کی جو جات ہم نے لی ہوئی اس میں 50,000 سے کم، 50,000 روپے سے کم ماہانہ تنخواہ ہو، ماہانہ تنخواہ زیادہ نہیں ہو سکتی. اور کچھ جاب کر رہے ہیں، جاب ہو گیا. اگر آپ کی کوئی جاب نہیں، آپ کا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار ہے، آپ کوئی ریڑھی بھی لگاتے ہیں تو آپ کی 50,000 سے کم کی انکم ہوتی ہے تو ویسے اس پہ آ جاتی ہے، اس میں آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اس میں. دوسری بات، اگر گورنمنٹ کا امپلائی اپنے گریڈ کے پوائنٹ سے دیکھ رہے ہیں تو 1 سے 5 گریڈ، اس سے اوپر کی نہیں بات ہو رہی. ویری گڈ. تو جو لوور طبقہ ہے ہم فوکس اسی کو کر رہے ہیں کیونکہ یہی پرائم منسٹر کا ویژن تھا. تو یہ طبقہ تو پاکستان کا 80% ہوگا. یہ اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دیکھیں گے 80 نہیں، میں نے ایک اربن یونٹ کی ایک ریسرچ دیکھی تھی، اس کے حساب سے اگر آپ نکالیں گے تو یہ لگ بھگ کوئی آپ کا 50 سے 65% کے قریب ہے. 65% کے میجورٹی آپ کا طبقہ یہی ہے پاکستان. اور اربن یونٹ والوں کو لاہور کا سروے تھا یا پنجاب کا؟ ان کا پنجاب کا جو مجھے آئیڈیا ان سے ملا تھا وہ یہی نظر آیا تھا اس میں. تو اس کے تحت یہ اماؤنٹ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، مطلب زیادہ لوگ ہی یہ والے آپ کے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو جب آپ کا سوال تھا ایلیجیبل ہو گئے تو ملنے کیسے؟ پہلے میں بتایا نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں کنٹرول کیا ہوا ہے کہ میں خود نظر رکھوں کہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کوآرڈینیٹ کنسٹرکشن سیکٹر اور اس کے حوالے سے کر رہے ہیں. ان نے ایک فیڈرل کیبنٹ سے ایک بجٹ لیا، جس بجٹ پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو پہلا لاکھ گھر بنے گا اس کو ہم 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دیں گے، لیکن اس کے لیے جو سائز میں چھوٹا یونٹ اور ایک عام آدمی کے لیے ہوگا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ سبسڈی ایک وہاں سے آ رہی ہے جو ملنی ہے. اس سبسڈی کا انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. ان کے کرائٹیریا اور بھی اسٹرکٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ عام آدمی تک جا رہے ہیں. جن لوگوں نے ان کے پاس اپلائی کیا تھا آج سے سال پہلے، مسئلہ ان لوگوں نے ان کا سارا دیکھا. اب اس میں ریڑھی والے بھی تھے، مزدور بھی تھے، بہت سادے لوگ بھی تھے. بہت مشکل ہے جن لوگوں کی
बैंकों में स्क्रीनिंग करना कि इनका रिस्क सही है कि नहीं। लेकिन नया पाकिस्तान ने बैठ के स्टेट बैंक और बैंकों के साथ बैठ के पूरा एक प्लान बनाया, और मैं आप यकीन माने मैं जानता हूं कि वो 1 साल से क्या काम कर रहे हैं उसमें। नादरा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन, उससे रिकॉर्ड चीज़ें डिटेल देख के उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, उनकी स्क्रीनिंग की, उनने बाकायदा बैठ के बैंकों से बहुत बहस की, और उन लोगों ने उनकी स्क्रीनिंग करके उनका मॉर्गेज फाइनेंस का मॉडल एक्सेप्ट करवा बल्कि इमरान साहब मैं तो कहता हूँ बैंकर्स को इसके ऊपर एग्री करवाना प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट मैं आपको ये भी ज़रूर बोलूँगा, जैसे खास तौर पे मैं बैंक ऑफ पंजाब की आज भी तारीफ कर रहा था अपनी स्पीच में, वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। बैंकों ने भी पॉजिटिव रोल दिया। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का विजन, प्राइम मिनिस्टर बुला के बोल रहे हैं हमने कुछ करना। यही नहीं बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं उनकी भी बड़ी अच्छी इनपुट इस पर है। 2 सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। जी प्लीज प्लीज। एक तो क्या इसमें सिर्फ जिनके पास डोमिसाइल लाहौर का होगा आपके एलडीए में वो अप्लाई कर सकेंगे, नंबर 1, या पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकेंगे? दूसरा, इसमें जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मिलेगा या किसी बैंक से मिलेगा? ये 2 चीजें मैं जरा बता। आपको तो लोग रोज पूछते होंगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छे सवाल है। इसमें 2 चीजें, पहला जो मैं नया पाकिस्तान का बता रहा हूं, उनके पास तो लोगों की एप्लीकेशन आ गई है। उनने ये निकाला है कि इसमें लाहौर में कौन है जो आना चाह रहे हैं, और वो जनरल पब्लिक है, बहुत आम पब्लिक है, तो वो उनकी बैलेटिंग करके हमें बताएंगे और उनका फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा हमारे साथ। तो ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है, मतलब उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं, स्क्रीनिंग हो गई हुई है, उनने बैलेटिंग करनी है, हमें देना है, हमने उन लोगों को उनसे 10% लेके काम शुरू करवा देना, नंबर 1। बाकी जो ये है आधे 2000 अपार्टमेंट इनके पास जा रहे हैं। 2000 अपार्टमेंट बाकी जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलग अलग रखे गए हैं। एलडीए का कोटा है उसमें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज़ का है और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है। उसकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो 2000 अपार्टमेंट की लानी थी एप्लीकेशन है। कल की आपको बता देता हूँ मैं, परसों तक हमारे पास 6500 एप्लीकेशन थी। कल हमने डेडलाइन लिखी थी कि कल हम ख़त्म कर रहे हैं। कल के अकेले दिन में वो 6500 एप्लीकेशन 11000 का नंबर क्रॉस कर गई, डबल हो गई जी। और वो इतना इशू हो गया कि शाम तक वो जो सर्वर था जो एप्लीकेशन ले रहा था उनका बैंक ऑफ पंजाब का, वो डाउन होना शुरू हो गया। तो फिर हमने कल ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी दोस्तों ने कंप्लेन की, लोगों ने, सारी आवाम ने कि जी प्लीज़ आगे कर दें, आगे कर दें, हमने अप्लाई करना है, मौका मिले। तो हमने सबने कहा गलत बात है, आवाम कह रही है, तो हमने 4 दिन आगे कर दिए उसको, वरना वो आज खत्म हो चुका होता। और ये 2000 के लिए सरकारी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, वो 5 लेवल से नीचे वाले, 50,000 से कम वाले, कोई हाई फाई सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं कर रहे, उन्हीं की बात करें। सरकार 1 से 5 ग्रेड तक, 1 से 5 ग्रेड उनके पास अभी भी 4 दिन हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करना, बट उसकी फैसिलिटेशन के लिए भी हमने डेस्क बना दिए। सिविल सेक्रेटरीट में डेस्क है, एलडीए के अंदर डेस्क है, कि हमारे लोग भी उनको असिस्ट कर रहे हैं कि अप्लाई कर सकें। बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचें उनको असिस्ट कर रही हैं। तो एक अच्छा मैकेनिज्म बना लिया, और एप्लीकेशंस 2000 लेनी थी, और आज का नंबर 12000 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो वो नंबर 6 गुना ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल ठीक जी, और आ रही हैं। और जैसे दूसरा सवाल इनका था कि क्या ये सिर्फ लाहौर के जो डोमिसाइल वाले हैं? जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं ना, उसमें हम लोग लाहौर का डोमिसाइल की ये शर्त ज्यादा डाल नहीं रहे, क्योंकि लाहौर का डोमिसाइल है तो फिर तो आपके पहले ही घर। अब इशू ये है कि डोमिसाइल से ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती कि आपका घर है कि नहीं है, आप घर में है कि नहीं है, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है। और आपकी पोस्टिंग अब यहाँ हो गई, अब लाहौर के हो गए, तो जगह चाहिए। तो हमने फिर ये शर्त एक मरतबा हटा दी थी कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस क्वालिफिकेशन पे आते हैं, तो ताकि आसानी रहे कि लोग आ सकें। तो डोमिसाइल की शर्त नहीं है, क्योंकि बल्कि बहुत से लोग ऐसे हमें पता चला कि लेकिन आपकी बात से तो ये समझ आ रही कि आप तो अभी डील ही सिर्फ सरकारी मुलाजमीन से कर रहे हैं। नहीं, देखिए फिर मैंने अभी क्लियर किया है, नया पाकिस्तान में साल पहले एप्लीकेशन आ गई, तो साल पहले हो गया ना, तो वो एप्लीकेशन को लानी है ना, जिनकी आंख अब खुली है ये सारा कुछ देख के, तो उनके लिए भी अगला फेज लॉन्च हो जाएगा। हाँ, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हम सिर्फ ये तसल्ली कर रहे हैं। देखिए एक बड़ी अच्छी बात अभी शौकत भाई ने बोली, पिछले केसेस खराब कैसे हुए, आशियाना हो गया, फलाना हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने अभी पहले बात की, बिजनेस मॉडल, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, पूरी दुनिया पे आप रिसर्च निकाल के पढ़ लें। सऊदी अरेबिया ऐसा मुल्क जो दुनिया में पैसे भी बांट रहा है, उसने ठान ली कि मैं जी लाख घर बनाऊंगा, 20,000 बना के उसने ब्रेक लगा दी। हम कहते हैं कि पैसों की कमी नहीं होने का, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। घर इस तरह नहीं बनाए जाते कि आप मुफ्ते में बांट सके, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। एलडीए 27 लाख का अपार्टमेंट दे रहा है, आप यकीन माने ये 650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है ना। लाहौर शहर में मैं आपको बता रहा हूँ 500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मुझे 50 लाख से कम का लाके दिखा दिया। मैंने खुद पूरी रिसर्च की उसमें बैठ के, आपको नहीं मिलेगा। ठीक, हमने इसमें कोई नफा तो आपने बिजनेस मॉडल ही ऐसा बनाया है कि इसमें विन विन सिचुएशन हो फॉर द गवर्नमेंट
और एज वेल एज द एप्लीकेंट। गवर्नमेंट का काम नफा करना नहीं है, ये हमें पता है, हम नफा करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का काम नुकसान करना भी नहीं है, क्योंकि बोझ सारा उस पर पड़ जाए तो वो भी प्रॉब्लम है, वो भी तो हम गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं मांग रहे। तो बसरा साहब, आप तो लोगों से मिलते हैं अपने हलके में भी, वैसे भी बेहैसियत तर्जुमान के, क्या है लोगों की तवक्कुआत, क्या सोचते हैं, क्या सवालात करते हैं? देखिए, मैं हामिद भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। यही बातें हैं कि अगर 70 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रही, पहली बार आई है ना जी बिल्कुल, या यहाँ पर आमरीत का कुछ दौर रहा, सही, या दो पार्टियां मेन थी, उनकी हुकूमतें रही। आपने जो प्रिविलेज तबका था, जिसकी बात देखें, अभी इमरान भाई ने इतनी जबरदस्त बातें की, मैं चाह रहा था क्योंकि आज शो इमरान भाई को लोगों तक बात जानी चाहिए। आपने बहुत जोर देके ये बात ये की। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ खबर है, और ये खबर सिर्फ यहाँ तक नहीं अब रहेगी, ये मॉडल जो आज इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे यही बात, अगर पहले जो अदवार रहे हैं 70 साल, अभी कह रहे थे ना जी, पहले होता रहा, कभी ये तो कह रहे थे ना आशियाना, वो लोग कह रहे अफसाना हाउसिंग स्कीम, येलो कैब, अब उसका क्या हाल बना, यानी कि आम आदमी को नई चीजें मिली हैं। अगर यही स्कीम 70 साल एक आम आदमी, देखे ना, कह रहे हैं किसके लिए, 50,000 से कम वाले के लिए, 1 से 5 के लिए, फिर जिस तरह का मॉडल अपनाया गया है, तो आज मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर डे 1 से यही सोच होती कि हमने हमारा वो तबका, ये जो कैमरे के पीछे नौजवान खड़ा है, या आम आदमी रेडी वाला है, या आम आदमी जो बेचारा क्लर्क है कहीं पे 1 ग्रेड में, 2 ग्रेड में, 3 ग्रेड में, जो बाहर बड़े साहब के सेक्रेटरी के बाहर कमरे में पीएन के तौर पे बैठा है, उनका हमने नहीं सोचा, आम आदमी का नहीं सोचा। ये सोच है जो प्राइम मिनिस्टर लेके चल रहे हैं, ये सोच है जो उनकी टीम लेके चल रही है। आम आदमी ये तवक्को करता है कि पाकिस्तान में खास तौर पे जो वोट दिया गया तहरीक इंसाफ को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसका एक एजेंडा था, अदरवाइज 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल था। तवक्कुआत बहुत आई हैं, हमें लोग कहते हैं, ओ भाई कितने मकान तोड़े? हाँ जी बिल्कुल, ओ भाई यही मेरा सवाल आपसे। कहते हैं बातें, मैं गली मोहल्ले में जाते हैं, वो जी आपने इतनी बड़ी भाषण दिए थे, इतनी बड़ी तकारीर की थी, इतनी, उनको सिर्फ यही कहा है कि एक माफियाज के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले जब आए थे $32,000 अरब का कर्जा को तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लिया था, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया था। तमाम इदारे, एक इदारा बता दिया हामिद भाई, माशाल्लाह आप कितनी जर्नलिज्म है, इधर मेरे भाई बैठे हैं, हम पे तनकीद भी करते हैं और हम वेलकम करते हैं, एक इदारा मुझे बता दें को प्रॉफिटेबल छोड़ कर गए हूं, मैं चैलेंज से कहता हूं। अच्छा, जब ये ऐसा आपको तनख्वाहें अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो, तो ऐसे मुल्क में फिर जब आप आते हैं ना, और फिर दूसरी बात, एक सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में, ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, जब आपने उसको हाथ डाला, पूरा वो जो स्टेटस को टूटने लगा, वो आपके खिलाफ इकट्ठा हो गया। तो टाइम लग रहा है, मुश्किल्स हैं, हर्डल्स हैं, मुझे खुदा पे यकीन है कि जब नीयत साफ हो, इरादा पुख्ता हो, तो आदमी मंजिल तक पहुंच जाता है। दुरुस्त। तो शुएब साहब, फिर ये जिस आम आदमी की बात अभी बसरा साहब कर रहे हैं कि उसको फोकस किया हुआ है, वो तो आम आदमी पाकिस्तान में बहुत है। जैसे 65% उन्होंने कहा कि अर्बन यूनिट का जो सर्वे वो बताता है कि जिनको ज़रूरत है, उनकी इतनी बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेशंस को मीट करना हुकूमत के लिए, वो जितना भी गुड़ डाले कम लगता है। क्या कहते हैं? एक इसके अलावा जरूर जरूर, मैं किसान काश्तकार भी हूँ। हाँ, 1800 गंदम का रेट दिया है इस दफा, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिला। गन्ने का रेट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1800 भी ऊपर लेकर जाएं। गन्ने का रेट, अभी जमींदारों को ये चीनी वाला मामला चल रहा है, किसानों की जाके देखें पेमेंट्स उनको बर वक्त मिल रही हैं। इस तरह कपास को हम ऊपर उठा रहे हैं, उनका रेट ऊपर लेकर जा रहे हैं। चावल, जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, उसको हम अच्छे फसलों को रेट नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। काम कर रहे हैं ये भाई, माफी चाहता हूँ। नहीं, देखें, आपके जो देहात है वहाँ तो जाके आप ये फ्लैट नहीं बनाएंगे ना, देहात को, वहाँ पे लोगों का अपना स्टाइल ऑफ लिविंग है, उनके पास अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन भी होती है, उनके अपने घर मौजूद है। ये घर उन लोगों के लिए हैं जो वहाँ से आ चुके हैं, निकल के आए हैं। भाई वो तो बड़े शहर निकल के आना चाहते, बड़े शहर नहीं, जो आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, वो किराए पे रहते हैं। मेजॉरिटी इस शहर में, कराची में तो लोगों ने अपने घर 3-3 मंजिला बनाए हैं। कराची में मेजॉरिटी, अब जितने में मैं घर देखा, पहले मुझे समझ नहीं आई कि चक्कर क्या है 3-3 मंजिला। फिर मैंने पूछा तो पता चला कि 2 मंजिले किराए पे हैं, तीसरी मंजिल में मालिक मकान रहता है, चाहे वो नीचे है या ऊपर है, जहाँ भी वो रहता है। वो 2 मंजिलों के किराए से उसका घर चल रहा है।
नौकरी, कारोबार, सारा कुछ उसका अलग है। लेकिन वो जो 3 मसले हैं उनका फायदा उसको ये है। लाहौर में हम अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए लाहौर वाले कि अगर हम अपने घर इस तरह बनाएं तो हम भी ये देखें, किसी शख्स को अगर 50,000 रुपए या 25,000 रुपए ये घर बैठे मिल जाए, उसके घर का ही किराए का है, तो उसकी बहुत सारी माली मुश्किलात हल हो जाती हैं। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा ही निकल आता है कम से कम, या कोई और किसी वक्त अचानक खुदा ना ख्वास्ता को नौकरी चली जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो उसका वो मसला हल हो जाता है। अब ये तो होता लोग खुद करते, लोगों ने नहीं किया। बदकिस्मती से हम लाहौर के अंदर अपना घर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी से ऊंचा करते नहीं हैं। कुछ कानून की भी पाबंदियां हैं। वर्टिकल ऊपर जाने वाला तो हमारे यहाँ मॉडल था ही नहीं। हमारे यहाँ ऊपर कराची में है 4-4, 5-5, 6-6 मंजिला, वहां पे बहुत है। हमारे यहाँ 3-4 मंजिला जो क्वार्टर बने हैं वहां पे लोग रहने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है, खास तौर से इनके प्रोग्राम में। नहीं, अब भी लगता है लोगों को तो नहीं आई, इनको आ रही है। अब इनके रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये देखना होगा। इनकी समझ आने से लोगों को समझ आ जाएगी। क्यों? हाँ। जिसको 2,70,000 रुपए में वो घर मिल रहा है, वो क्यों नहीं लेगा? 2,70,000। एक हामिद भाई, एक पहली चीज जिमनी सवाल एक और आता है। हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी देर में आप हैंड ओवर कर देंगे मकान बना के उनको, कितने अरसे लेकिन में? इससे पहले वो कि क्या ये जो 2,70,000 है हाँ ना, जी, हाँ जी। असल चीज ये है, आप घर किराए पे लेने जाते हैं ना, तो अगर 20,000 रुपए किराया है तो 4 महीने का, आपके 6 महीने का एडवांस भी देना पड़ता है। जी बिल्कुल। आप उसको लगाए ना 2,70,000 रुपए, तो 2,70,000 रुपए। ये जो फ्लैट सिस्टम है और इसमें पॉपुलैरिटी इसकी, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जब पावर में हमने भेजा तो एलडीए में मुझे खान साहब ने पहला टास्क दिया था। उन्होंने कहा था मैंने लाहौर को वर्टिकल डेवलपमेंट में देखना है, ये उनका पहला। और ये बात करते रहे खान साहब करते रहे। उसके लिए एलडीए ने बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस को बनाना था। हमने अपने पूरे रेगुलेशंस को रिवाइज किया। हमसे मतलब ये है कि मैं तो ना इंजीनियर हूँ, ना आर्किटेक्ट हूँ, ना प्लानर हूँ, मेरा तो नहीं बनता था। हमने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में हमने पीके सर्टिफाइड इंजीनियर्स, हमने उसके प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, पीसी के सर्टिफाइड इंजीनियर्स, डेवलपर, बिल्डर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ट्रैफिक पुलिस के लोग, लोकल गवर्नमेंट के लोग, हाउसिंग के लोग, सबको डाल दिया। का कमरा बंद करके आप बैठे, वक्त लगाएं, आप बताएं कि रेगुलेशन कैसे होंगे, हाई राइज शुरू हो जाए। क्योंकि कारोबारी लोग भी थे, सब थे, उनने अपनी वर्किंग की। उन्होंने कहा आपके शहर में तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। मगर क्यों? उन्होंने कहा इशू तो हमें समझ अब आया है कि यहाँ मसला ये थोड़ी है कि बिल्डिंग लोग बनाना नहीं चाहते, मसला ये आपने कानून ऐसा बनाया हुआ है कि जमीन इतनी महंगी है, उसकी वायबिलिटी नहीं बनती अपार्टमेंट में, और वो इतना महंगा हो जाता है कि काम नहीं बनता। कानून लाहौर में ये था कि 4 कनाल से कम जगह पे आप अपार्टमेंट नहीं बना सकते। अच्छा। और अगर बनाएंगे तो 80 फीट की हाइट पे बनाएंगे। 4 कनाल का तो लाहौर में प्लॉट ही नहीं है, और गुलबर्ग में आप प्लॉट लेना तो उसकी कीमत इतनी है, और 80 फीट की हाइट पे जाएं तो आपके अपार्टमेंट कम निकलने हैं, तो वो सारी प्राइस वहां चली जाती थी। हमने कानून बदल दिया। हमने 10 मरले पे भी अपार्टमेंट की इजाजत दे दी, हमने 1 कनाल पे भी दे दी, हमने 2 कनाल पे 160 फीट की हाइट की इजाजत दे दी। अब आपको मैं ये बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम आए थे तो 2017 या 18 में या 16 का फिगर देखें तो साल की 1 कमर्शियल या हाई राइज बिल्डिंग बनती थी इस वक्त, 1 या 2। इस वक्त लाहौर शहर में 125 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको पता? सिर्फ इस कानून के बदले जाने की वजह से कि आप 10 मरले के अंदर भी हाई राइज ले काम करें। और सारे में आप यकीन माने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स आ रही हैं, 125 के करीब, 125 अंडर कंस्ट्रक्शन है, अप्रूवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ज़ेरे तामीर है। ठीक है जी, पूरा सर्वे पड़ा हमारे पास। दूसरी बात, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स आ रही हैं। इसमें आपको पता है, लोग बातें करते थे ना कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में आएंगे। इस वक्त अमेरिकन और बाहर के मुल्कों के आर्किटेक्ट यहां बैठे हुए, ऑफिस खोल के बैठे हुए इधर, कि हमें काम यहां मिल रहा है जी। हम क्या बात कर रहे हैं? लाहौर का नक्शा बदल गया हुआ है, डायरेक्शन चेंज हो गई हुई है। ये आप किस जगह की बातें कर रहे हैं? सर आप गुलबर्ग ही चले जाए, आप कहीं ना जाए, और सिर्फ गुलबर्ग में आप जरा लेफ्ट राइट देखना शुरू कर दें। पंजाबी चक्कर लाओ फिर। देखे ना, मुंह में पानी आ गया ना। तो प्यार से जा बुलाएंगे, हम आ जाएंगे जी। जी बात मैंने क्यों की? देखिए बात ये है, लाहौर में हम बैठे ना, साउथ पंजाब इतना ये फोकस भी आए, ये पीटीआई गवर्नमेंट का फोकस। बात जानबूझ के मैंने शुरू की है। देखिए ना, अभी होता क्या था,
میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا شیخ صاحب, میں آپ کے بھی 18% بجٹ رکھتی تھی تمام حکومتیں, میاں صاحب رہے تین بار, اس میں یوٹیلائزیشن کتنی ہوتی تھی 10%. اچھا ابھی الحمدللہ ہماری ساؤتھ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 33%. بجٹ کتنا رکھا ہے 33%. اور اس میں اضلاع کو مارک کر لیا ہے کہ بہاول نگر ہے, وہاں پر کس چیز کی کمی ہے. میں آپ کو قدرتی بات شروع ہوگی تو مجھے 1 منٹ دے دیں گے آپ. میرا ضلع بہاول نگر ہے, 10 لاکھ کی آبادی ہے میری کانسٹیچوئنسی تحصیل ہارون آباد اور تحصیل فورٹ آباد کی. آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ 10 لاکھ کی آبادی میں بچیوں کے لیے گرلز ڈگری کالج کتنے ہیں؟ 2. 10 لاکھ کی آبادی تحصیل ہارون آباد میں گرلز کالج ہے. سر سنیے گا, تحصیل فورٹ آباد 5 لاکھ کا شہر ہے, تحصیل ہارون آباد 5 لاکھ کی تحصیل ہے, اور 2 گرلز ڈگری کالج ہیں. اب مجھے بتائیے کتنی بڑی ناانصافی ہے, اور 70 سال ہو گئے اس بات کو. ہم نے اب اس طرح ریکویسٹ کی ہے, مروٹ ایک ہمارا وہاں پہ قصبہ ہے, وہاں پہ گرلز ڈگری کالج, کچی والا میں, فقیر والی میں, کیونکہ یہاں پر اگر کمپیریزن میں کرتا ہوں لاہور کی جو ہم بات کر رہے تھے, اللہ کرے لاہور میں ہر جگہ یہی کالونیاں بن جائیں, یہی انڈر پاسز بن جائیں, سارا کچھ دے دیں, ٹرینیں بھی دے دیں. جانے کی ضرورت ہے ان نیگلیکٹڈ ایریاز میں جہاں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نے فوکس کیا. صاحب, چیف منسٹر صاحب کی جو اس عہدے کے اوپر تقرری کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ جنوبی پنجاب سے ہیں, اور دوسرا سردار عثمان بزدار صاحب کو لیا اس بات پہ بنیاد. جی عمران صاحب, وہ ایک میں ان کی لقمہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا جنوبی پنجاب بلڈنگ اتھارٹی کا بنا کے ان کو میں تو کہہ رہا ہوں, ہم تو پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں شیخ صاحب کو دیں, وہاں لے جائیں بھائی عمران کو. شیخ صاحب نہیں, عمران منیر صاحب, عمران منیر صاحب میرے منہ سے اوپر نکل گیا. جی جی. اچھا, ہمیں اب آپ نے فورکلوجر لاس کا بھی کچھ سمجھائیے ہمارے دیکھنے والوں کو. میں ایک بات ضرور شوکت بھائی کی بات پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. لاہور میں ہم نے صرف ریگولیشن بلڈنگ کے نہیں بنائے, ہم نے کمرشلائزیشن کی بھی پوری پالیسی بنوا لی ہے کیبنٹ سے, پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کی بھی بنا لی ہے تاکہ انلیگل کم سے کم بنے, اور سپیڈ کو خان صاحب کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کرو, تاکہ دیکھیں جب وقت کم ہوتا ہے نا تو رشوت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو خان صاحب کا بڑا اس پہ فوکسڈ ہے, اور ہر تھرسڈے کو وہ میٹنگ کرتے ہیں اس پہ بیٹھ کے, سارے پاکستان سے لوگ اکٹھا کرتے ہیں. اب خان صاحب نے ایک اور انسٹرکشن دی جو سی ایم صاحب ابھی اس کو امپلیمنٹ آلموسٹ انہوں نے کر دیا, تو ان کی بات کا اس میں بڑا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جتنی بھی باقی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں وہ اس وقت ایل ڈی اے کے لاز کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی, کیبنٹ سے بھی اپروو ہو گئی ہے الحمدللہ. تو اب ان کے لیے بھی آسانیاں مل جائیں گی, اور ریگولیشنز کیونکہ اتھارٹیاں بنے بنائے لاز انہیں مل جائیں گے, آسانی مل جائے گی ان کو, کیونکہ دیکھیں لاہور بڑا شہر ہے, ان کی غلطی نہیں ہے, ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. آپ جائیں نا جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کے پاس لوگ کم ہیں. پنجاب کابینہ نے ہمیں اپروول دی ہے نا, دیٹ از ہول فار دی پنجاب, وہی پہ امپلیمنٹ ہوگی جا کے. دوسری بات یہ جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں کا ہم سب کا آپس میں اچھا لیزون ہے, تو وہ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. فیصل آباد نے کر لیا, پنڈی نے کر لیا, تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی بلڈنگ نظر آئیں گی. جی شوہر میں کہنا اس پہ ایک سوال ہے بہت, کیونکہ اگر ووٹ نہیں ہوا تو لاہور کے اندر مسائل بے تحاشا ہیں. آپ نے ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت دے دی, 2 کنال پہ بھی دے دی, پارکنگ کی کتنی اجازت دی ہے؟ کیونکہ لاہور میں جتنی بلڈنگز بن رہی ہیں پارکنگ ساتھ میں نہیں بناتے, اوائڈ کر جاتے ہیں, نیچے دکانیں بنا لیتے ہیں, کھا جاتے ہیں, پارکنگ نہیں ہوتی. رزلٹ کیا ہے کہ پوری سڑک پہ دور تک رات کو کوئی دن میں ٹریفک جام ہوتا ہے, صرف پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے اوپر بھی کام ہوا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس میں ہم نے پارکنگ کی بھی سٹڈیز نکالی ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, اس میں تھوڑی الٹی سٹڈی ہے بھائی. تو سٹڈی یہ کہتی ہے کہ دنیا میں اب اگر آپ چلے جائیں, دنیا کے کسی بھی اچھے تگڑے ملک میں چلے جائیں, اب تو وہ پارکنگ ہی ختم کر رہے ہیں ویسے بھائی. جسٹ سو یو نو, وہ کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرو. یہ پارکنگ کی وجہ سے کاسٹ خراب ہوتی ہے. گاڑی آپ کو پتہ ہے بھی یہ کووڈ میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل لاک ڈاؤن بھی کر دیا اور دنیا بند ہو گئی. نمبر 1 پلیوٹر گاڑی ہے, آپ کو پتہ ہی. ابھی الیکٹرک کی بھی گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسی آئی ہے کہ الیکٹرک کار لائیں تو آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے اور سب چیزیں نہیں ہیں, تو اچھا سوچ رہی ہے گورنمنٹ. بٹ ضروری بات سمجھانے والی اس میں یہ کہ پارکنگ کی جگہیں ہیں, آپ کو منع نہیں کی گئی, لیکن اگر کوئی بہت چھوٹی بلڈنگ ہے تو اس میں فورسفل پارکنگ ہم نے ختم کر دی ہے. جیسے 10 مرلے کی بلڈنگ کنال میں ہے, 2 کنال میں, سب میں جگہ ہے, باقی میں اس میں منع نہیں ہے, بولا گیا آپ نے رکھنی ہے وہ رکھی جائے گی. لیکن اہم بات اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے رہنے کے انداز کو بھی سیدھا کرنا, اور میرے خیال میں یہ بھی ایل ڈی اے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایل ڈی اے کا آپ کو یہی بتا دوں, ہم نے ایک ویژن بنایا, بڑی ماسٹر پلان ایل ڈی اے کا بننا شروع ہو گیا اور بڑا مزے سے بن رہا ہے. اس کا سال ڈیڑھ پہلے ہم نے کہا ہم لوگوں کے مشاورت سے بنائیں گے, سارے شہر کے لوگوں کو بلایا, اکیڈیمیا کے لوگ بڑے اچھے انوالو ہوئے, بڑا مزہ آیا ان سے باتوں کا. پہلے تو سب نے بڑی بڑائیاں بھی کی پرانی حکومت کی, 70 سال کی کارکردگی ماشاءاللہ, اس میں کیا کمنٹ کروں میں. بٹ اس کے بعد ہم نے ایک ایکسرسائز کی
کہ اگر ایک لائن میں 100 سال کے بعد لاہور کی اخبار کی ہائی لائٹ میں لکھا ہو ایک لائن میں کہ لاہور کیا ہے تو کیا ہو، اس کا لائن بتائیں. تو سب نے بڑے اچھے ہوم ورک کر کے لائن نے اپنی ڈیٹیل نکالی. وہ ایک لائن ہم نے بنائی ہے تہذیب کا مرکز خوشحال لاہور. یہ لاہور کے لیے ہمارا تہذیب کا مرکز خوشحال لاہور. یہ اس وقت لاہور کا ویژن ہے ہمارا. 100 سال بعد 100 سال بعد ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں. نیا ماسٹر پلان جو بنا ہے اسی ڈائریکشن میں بنا رہے ہیں اور اس کے اندر سیلین فیچرز بھی ایسے ہی رکھے گئے ہیں. وہاں ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ڈائریکشن میں چلیں گے. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بغیر پلاننگ کے ہم آج تک چلتے رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ سڑک پہلے بنا دیتے ہیں. سیوریج جو اب لاہور چلے جائیں نا، اندرون لاہور کیا ہوتا ہے، سڑکیں بنتی ہیں، ٹھیک 2 مہینے بعد وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، سیوریج آپ کو نیچے سے. اور اس ماڈل کی جو بات پھر عمران بھی کر رہے ہیں، اس کی ضرورت پورے ہر ضلع کو ہے، ہر بڑے سٹی کو ہے. خواہ وہ بہاولپور ہے، خواہ ملتان ہے، خواہ بہاول نگر ہے، خواہ رحیم یار خان ہے. اچھا جی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو طرح طرح کی خبریں آتی رہیں، اس کو چیف منسٹر صاحب نے بھی وضاحت اس کی ہے، پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا. کیا معاملہ ہے، کچھ بتائیے. حامد بھائی، میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی. بالکل یہ ہوا. اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پر انکوائری قائم کر دی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس کا بھی انتظار کر لینا چاہیے. جس سیکٹری نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا اسی دن اسی وقت اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اب اس کی ریزنز کیا ہیں، کیونکہ وہ میں کہہ رہا ہوں پھر میں اس کی انکوائری کمیٹی کے رزلٹ کا انتظار کر دینا لگا. دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پھر یہ پہلی بار ہوا ہے. بڑے نعرے مارے گئے کہ یہ ہم صوبہ بنا دیں گے جنوبی پنجاب کو، ہم ان کو ان کے اختیارات دیں. کسی مائی کے لال نے نہیں کیا. سب اس کو سیاسی سلوگن بیچتے رہے، سب سیاسی سودا بیچتے رہے. پہلی بار تحریک انصاف پرائم منسٹر صاحب نے جو کہ یہ وعدہ کیا تھا، وہاں سیکریٹریٹ لے گئے ہیں. اب بہاولپور، چونکہ پہلے اسٹیٹ ہوتی تھی، میرا تعلق چونکہ بہاولپور ڈویژن سے ہے، ہمارا دل ہے کہ بہاولپور صوبہ بنے، چونکہ ریاست کو مرج کیا گیا تھا. آج بہاولپور والے بھی یہ کہتے ہیں، ملتان والے کہتے ہیں ملتان بنے. اس میں ایک بحث ہے جو چل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں زبان کی بنیاد پہ نہیں، تعصب کی بنیاد پہ نہیں، ہمیں انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے چاہیے. آپ بھارت کو صاحب دیکھ لیں، کیا وہاں پر صوبے بننے کے بعد وہ ملک کمزور ہو گیا؟ ملک اور مضبوط ہوا. تو یہ تو کوئی مائی کا لال اب جرت نہیں کر سکتا کہ جنوبی پنجاب کو اب سیکریٹریٹ بننے کے بعد اگلا سٹیپ اس کا. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی حامد بھائی. الحمدللہ اب سینٹ میں ہماری میجورٹی آئی ہے. اب قانون سازی ہونی ہے اس کے اوپر. جنوبی پنجاب اب صوبہ بنے گا جب انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں کہ صرف صوبائی اسمبلی کا یہ مینڈیٹ ہے. جس صوبے کی اسمبلی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے صوبے میں نئے صوبے بنانے ہیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ اور کسی کو اعتراض نہیں ہے. قراردادیں پاس کی ہوئی 2/3 میجورٹی سے میں اس اسمبلی کا ممبر تھا. بالکل قراردادیں پاس ہوئی. جنوبی پنجاب جو پنجاب ہے اس کی پاپولیشن ہے 12 کروڑ. باقی صوبوں کو اٹھا کر نکال لیں، ان کی آبادی ایک طرف پھر بھی کم ہوگی. سو اگر وہاں پر جنوبی پنجاب کو بنا دیں، نارتھ کو بنا دیں، سینٹر کو بنا دیں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو بننے چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی رو رہا تھا آپ کے ساتھ کہ 70 سال میں ہماری بچیوں کو حق نہیں ہے کیا ہم وہاں پہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے کسان وہاں پر ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں؟ تاجر ہمارے ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ ہمارا پیسہ ہمارے اوپر لگنا چاہیے. وہاں پر اب گرلز ڈگری کالج اگر 70 سال کے بعد اب ہم اپنے قصبوں مروٹ میں، کچی والا میں، فقیر میں مثال دے رہا ہوں، وہاں پرپوز کر رہے ہیں تو پہلے بھی ہونے چاہیے تھے. سو جنوبی پنجاب اب سیکریٹریٹ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جی تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ تعمیراتی شعبے سے جڑی ہوئی صنعتوں کا جو گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی آج ذکر کیا، سیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اس کا ملکی معیشت پر آپ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جس ملک میں تباہی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ملک کی ترقی کو ایک رستے پہ ڈالنے کا پہلا کام جرمنی کی مثال موجود ہے. 2nd ورلڈ وار کے بعد پورا ملک تباہ پڑا تھا، سڑکیں تباہ تھیں، عمارتیں تباہ تھیں، کھنڈر تھے. تو جو پہلی پالیسی آئی وہ یہ تھی تعمیر کرو، سڑکیں تعمیر کرو، بلڈنگ تعمیر کرو، بناؤ. اس میں رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سریا، آپ کا سیمنٹ، آپ کا سکریپ، مطلب کوئی چیز آپ لے لیں، الیکٹرک کا سامان، مطلب پرائم منسٹر نے کہا 30 سے زیادہ جو صنعتیں بنتی ہیں، لکڑی، لوہا، ایلومینیم، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات اس کے ساتھ آپ کی لیبر انوالو ہوتی ہے، روزگار. یہ ماڈل جو ہے یہ 2nd ورلڈ وار کے بعد جرمنی سے نکلا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے اور فوری دینا ہے
तो उसका तरीका ये है कि तामीर का काम करो, जितनी ज्यादा तामीर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा। और तामीराती शोबे के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल पैकेज भी दिया जी, है, बिल्कुल। स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हैं। देखें ना, ये बैंक के जरिए जो मॉर्टगेज का सिस्टम है ये भी तो उसी में है। जी, बिल्कुल। अगर ये मॉर्टगेज सिस्टम ना होता तो क्या आज हमारे बैंक में किसी एक का फ्लैट पर भी करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए कि मॉर्टगेज नहीं होगी तो कोई भी शख्स जो है वो कल को वहां बैठ जाएगा, निकाल के दिखाओ मैंने। बल्कि मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस ने सिर्फ 7 कर्जे 1 साल में दिए, जिसका काम बुनियादी तौर पर हाउसिंग को फाइनेंस उसको वापस ही कोई नहीं करता ना। जी, इमरान। लॉ की कर रहे थे ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, please। उसको समझे कि पीएम पहले दिन जब बैठे उन्होंने सारी बहस की, रोज मीटिंग, हम लोग हफ्ते में 2-2 मीटिंग्स हो रही थी कि मसला क्या है, मसला क्या है। मसला ये समझ आया जी कि बैंक कहता है आपका दुनिया में फोरक्लोजर लॉ होता है। फोरक्लोजर लॉ ये होता है, आसान अल्फाज में ऐसे समझ लें, बैंक ने आपको पैसे दिए, आप बैंक को पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, वो एक कारोबार है, प्राइवेट कारोबार है, किसी वजह से भी आप नहीं कर रहे। अब बैंक ने अगर आपको उस जगह से हटाना है तो बैंक ने पहले कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाके पूरा केस लड़ना है। माशाल्लाह से हमारे अनफॉर्चुनेटली केस बहुत लंबे चले जाते हैं, बैंक को पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक बोलेगा मैं पैसे क्यों लगाऊं, बैंक बंद करना है क्या, मैंने अपना कारोबार बंद करना है। वो नहीं करते थे। दुनिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोरक्लोजर लॉ बनाया है कि भाई अगर ये बंदा पैसे नहीं दे सका, ठीक है ना, हम ऑडिट करवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी वैल्यू का हिसाब बनाएंगे, इनको नोटिस देंगे और बैंक नोटिस देकर उनको बता देंगे कि इतने टाइम में आप जगह खाली कर दें। तो वहाँ कोर्ट में नहीं जाते लोग? कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट में जाने की देखिए जरूरत तब पड़े जब कोर्ट में आपको पता हो कि मैं कोई, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई किसी वजह से, ठीक है ना, आपने एक एग्रीमेंट साइन किया, आपने एक पैसे देने थे, आपने पैसे देने, आपने किस्त देनी थी, आप किस्त नहीं दे रहे, नहीं दे रहे तो बैंक एक प्राइवेट कारोबार है, वो बोलता है फिर मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो हमारे यहाँ और ये बैंक कानून नहीं था, ये कानून एक बना, फिर कानून चैलेंज हो गया कोर्ट, वो चल अच्छा चैलेंज होने के बाद उस पर 10 साल से वो फंसा हुआ था। ये तो खान साहब की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सब इन्वॉल्व हुए, उनने जाके बहुत अच्छी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट की, कोर्ट्स को बात समझ आई, कोर्टों की मेहरबानी कि उनने इस बात को समझा कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस है इसकी, तो जजों ने उस पर सीरियस एक्शन लिया। जब उनका फैसला आया तो बैंक भी कंफर्टेबल हो गए, कहा यार मैं तो बात समझ आ रही है। और हुकूमत ने मदद करने के लिए, ये बात तो बड़ी अहम बात बताने में भूल गया आपको, जी जी, हुकूमत ने मदद करने के लिए और इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये जो अभी कर्जे की बात हो रही है इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू हम दे रहे हैं 5 और 7% का, हाँ, पहले 5 साल 5%, फिर 7%, जो 12-12, 13-13% था वो नहीं लेना आपने, 5 और 7% की है ताकि उनकी किस्त छोटी हो जाए। और ठीक, और अब उन्होंने उसको 3 और 5 कर दिया स्टेट बैंक ने। और तो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर आ रही है कि ये हो जाए काम, और इसीलिए इस मॉडल के अंदर बैठते ये हुए, मॉडल तो चाहे आप लोग हो ना हो ये तो चल सकता है सर मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क में कोई और हुकूमत हमारे अलावा भी आ जाए, वही कह रहा हूं ना उनको कि ये जब बात समझ नहीं आती बन गए, तो फिर बैंक्स इसका को मतलब समझ आ उनका तो गई। मुल्क से ही प्यार नहीं है, कोई लोगों से ही प्यार नहीं है। परफेक्ट। तो कोई बंदा भी अगर इस मुल्क से प्यार करता है, मुहब्बे वतन है, तो मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी का प्रोजेक्ट चलवाएगा। जी बसरा साहब, मैं ऐड करूं, इमरान साहब जो बात कर रहे हैं ना, एक इशू है जो मैं आपके सामने एडमिट भी कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर के विजन में जो चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस दी हैं, प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? ब्यूरोक्रेसी लेवल पे। वो क्या आ रहा है? देखिए किसी भी कंट्री को आप देख लें, जब तक उसका रियल स्टेट नहीं उठेगा, जब तक उसके, ये जो अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे पहली अगर जो इंडस्ट्री खोली या जिनको बहुत ज्यादा उन्होंने कंसेशंस दी वो इसको दी कि इसको उठाया जाए। अच्छा, बदकिस्मती से अब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखता हूं बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर आता है, उसको वहां पर वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो तहसीलदार हो, वो पटवारी हो, वो डिप्टी कमिश्नर। और ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में हमने कही है, कम से कम उस लेवल पे देखें, हर सूबे के चीफ सेक्रेटरी से बात करें कि वो जो लोग इतना इतना बड़ा पैसा लगा के प्राइवेट इन्वेस्टर बैठा है, उससे अगर वो कारोबार खुलेगा, सोसाइटीज बनेंगी, लोगों को प्लॉट मिलेंगे, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उससे बूम मिलेगा। तो मैं प्रॉब्लम इमरान साहब आपकी तरफ दोबारा अगर आऊं तो जॉब क्रिएशन का जो फैक्टर है और इसके साथ साथ जो 30 से ज़्यादा 35 के करीब जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी चलने का अमल है, इसको भी आपने इसका क्वांटिफाई किया है? क्या फ़र्क पड़ता है? स्टडी प्रेजेंट हमें की गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के अंदर, मैं शायद गलत बात बोल दूं बट मेरे को जो याद पड़ रहा है वो इसी तरह से था कि 10,000 स्क्वायर फीट की जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स की मद में 250 जॉब क्रिएट करती है। आप 10,000 स्क्वायर फीट को मरलों शरलों में बताएं जरा।
10,000 स्क्वायर फीट को अगर मैं सिंपल मरलों में आपसे बात कर लूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आपको सिंपल मरलों में मैं आपसे बात करूं कि 10,000 स्क्वायर फीट कितना है, तो मरलों में हम बात कर रहे हैं, ये आप समझ लें 40 मरला, 50 मरला, 2 कनाल, कुछ भी नहीं। 2 कनाल के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन में जैसे कि अभी उसने बात की, इस इंडस्ट्री है 40, तो 250 आपने कहा 250 जॉब्स क्रिएट होती हैं। मैं छोटी मोटी अमाउंट में गलती कर सकता हूँ, केस स्टडी के पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट बात ये, वो जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं? छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेबर लग गई, कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीमेंट फैक्ट्री चल गई, स्टील चढ़ गया, पेंट का काम हो गया, पंखा बनना है, टीवी आना है, फर्नीचर आना है, टाइल लगनी है, सैनिटरी लगनी है। आप हिसाब तो लगाएं, बिल्कुल ठीक। इंसान को रहने के लिए बड़ी जरूरियात है। साहब, इसमें मुझे अभी एक चीज़ और ये तो है जो बसरा साहब ने कही थी, वो पसंद आई थी, मैं बता दूं, वो क्योंकि रिलेटेड इसी से आएगी कि इनके इलाके में अब कॉलेज और बन रहे हैं। हाँ जी, जब उस इलाके में कॉलेज और अस्पताल बन जाएंगे ना, की बात कर रहे हैं जी साउथ पंजाब की, तो लाहौर की तरफ कि ये 2 करोड़ का शहर हो जाएगा, नहीं होगा। ये लोग अपनी जगह पे रहेंगे, अपने घर के करीब अपने बच्चे को तालीम दिलवाएंगे। अब तो भागते हैं बेचारे, लाहौर का जो बोझ है और इतनी बुरी तरह है, घर इतनी ज्यादा आउल घर चाहिए, लेकिन वो बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन के लाहौर आ जाते हैं। नहीं, फिर अपने घरों में भी लेंगे। भाई मैं देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इस बात अपने घरों में भी लेंगे वो। अच्छा, हमारी भी प्रॉब्लम ये है, आप तो लाहौर की बात कर रहे हैं ना, मैं तहसील औरंगाबाद है ना, तहसील है वो सिटी है जी। अब गांव का आदमी जो गांव में रह रहा है, उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि मेरे जो नियरेस्ट शहर है वो किस लिए आना चाहेगा? बच्चों की तालीम के लिए। हाँ, नियरेस्ट सिटी को मैं वहां पहुंच जाऊं। अच्छा, अब जिसके पास पैसे कुछ ज्यादा होंगे, वो पहले मेरे अगर जिले से निकलेगा वो भावलपुर चला जाएगा या मुल्तान। किसी के पास कुछ ज्यादा पैसे आ जाएंगे, वो कहेगा मैं लाहौर आ जाता हूं। ये बड़ी आप अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, आपको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, अगर आप मुहैया कर दें वहां पे तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, आप देख लीजिएगा ये जो बर्डन शहरों पे बढ़ रहा है। और ये जो आज लाहौर है, मैं जो अभी कह रहा था कि लाहौर में 10 लाख की आबादी में आपने 10 कॉलेज दिए हुए हैं, तो भाई हमारे 2 कॉलेज क्यों दे रहे हो आप? ऑन अ लाइटर नोट, आपके पास पैसे ज्यादा थे। ये बात नहीं कह रहा, देखिए बात सिर्फ ये है। नहीं, और मैं आपको अर्ज करूं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, सियासी कारकुन की प्रॉब्लम क्या है, हमने पूरे पाकिस्तान में। लास्ट राउंड है, क्या पैगाम आप हमारे देखने वालों को आज देना चाहते हैं? किस तरह की होप जो है उनके अंदर आप जगाना चाहते हैं? अल्लाह के करम से इस मुल्क में टैलेंट भी है, इस मुल्क में पेट्रियटिज्म भी है, पाकिस्तानी भी है जो दिल से प्यार करते हैं इस मुल्क से। और मेरे ख्याल में इस मुल्क को जिना के बाद कोई लीडर अगर मिला तो इमरान खान मिला। भरोसा करें अपने लीडर पे, उसने पूरी ताकत लगा दी है अपनी। यकीन माने, जिस दर्द से मैं उनको काम करते हुए देखा हूँ, ऐसे मैंने किसी को कभी नहीं देखा। जैसे अपनी ज़ात के लिए बंदा नहीं काम करता, मेरा घर मेरी चीज़ है, वो उस लगन से लगे हुए हैं। उनने हर वादा जो किया है उसको वो पूरा कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का हो, चाहे वो लोगों को नौकरी देने का हो, और वो लगा हुआ है। उसकी हिस्ट्री है बंदे की, डट के खड़ा है कप्तान। क्रिकेट खेला तो वर्ल्ड कप जीत के लाया। शौकत खाना मुकाबले लोगों ने कहा क्या बनाओगे, पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। वो स्कूल में चला गया, बच्चों ने 5-5 रुपए दे दिए। उनके ऊपर आपको यकीन रखना है, आपने यकीन रखना है उस आदमी पे। देखिए, आपने वोट दिया, एज अवाम आप लोगों ने वोट दिया। बसरा साहब, वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। गुजारिश ये है कि आपको 5 साल के लिए भी, इमरान भाई एंड में बात करे तो मैं वहीं से बात को आगे लेके चलता हूँ। आपने लोगों को 3-3, 4-4 बार आजमाया है। आपने 5 साल का मैंडेट दिया। आपने उस 5 साल के अंदर आप देख लीजिए कि किन किन महाजों पे वो कहना डट के खड़ा है कप्तान। किसने ब्लैकमेल नहीं किया। कप्तान ने कहा हुकूमत तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए मैं अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र के अंदर करप्शन है, जो कैंसर की तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है, लेकिन यहां पे जो कैंसर है वो करप्शन है, जिसके खिलाफ खान लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा। शहाबुद्दीन साहब, मैं तो यही कहूँगा, वैसे द कॉमन मैन, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, ये तो सरकार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज ए कॉमन मैन दुआ है कि ये सिस्टम चले, ये चीज़ें बने, ये बनेगी तो इस मुल्क की बेहतरी है, मेरी बेहतरी, मेरे बच्चों की बेहतरी, आने वाली नस्लों की बेहतरी उसी सूरत में है
کہ پاکستان جتنا بہتر سے بہتر ہوتا جائے. بالکل درست کہا. اور بلا شبہ جو ریاست ہے وہ جس طرح سے اپنے شہریوں کی طرف اور اپنے باسیوں کی طرف دیکھتی ہے اس میں حکومت کا کردار بہت کلیدی کردار بن جاتا ہے، کیونکہ ریاست کے اندر جتنی سہولتیں یقینی بنانی ہوتی ہیں حکومت ہی وہ سارے کام کرتی ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ موجودہ حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر رہی ہے. بہت شکریہ جناب احسن عمران صاحب، جناب شوکت بسرا صاحب اور شعیب الدین صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.